KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ KCN ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಬಿಹಾ. ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಭೆ JDS ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. JDS ಸಭೆ ಸುಮಾರು 2000 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ MP ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು, ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ತೋರಿಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. JDS ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬರುತ್ತಿರುವ MP ಚುನಾವಣೆಗೆ JDSನವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ JDS ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 28 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ JDS ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15 ಸೀಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ JDS ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 45 ಸೀಟು ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ JDS ಇಂದ ಆಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಚೆಲುವಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜುಲ್ಫಿಕಾರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಮು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ NR ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ NR ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬನ್ನಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್, शेयर ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. कल JDS की माइनॉरिटी की मीटिंग थी सर, NR क्षेत्र की JDS की कल मीटिंग सर. ये बीजेपी की मीटिंग नहीं, ओनली JDS की मीटिंग में कल माइनॉरिटी वाले मुसलमान कम से कम 1500 से 2000 माइनॉरिटी थी. जो इसके अंदर वार सामने MP इलेक्शन है. MP इलेक्शन में क्या करना, कैसा वार्ड वाइज करना, कैसा बूथ कमेटी बनाना, कैसा वर्क करना. उसके बाद जो हाई कमांड हमारे कुमारस्वामी साहब ही, उनका क्या डायरेक्शन है, हमारा क्या डायरेक्शन है. कुमारस्वामी किसी भी खड़ा दे जनता दल से हमारी पूरी कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम काम करने को तैयार है. हमें क्या इसके अंदर मैनेज करेंगे. ये तो बीजेपी खाली अलायंस ही है. क्या भी जनता दल बीजेपी के अंदर डम्भों को नहीं है. अलायंस क्या है, इलेक्शन तक अलायंस ही है. इलेक्शन दिन के बाद बीजेपी चला था, जनता दल चला था. खाली एक सपोर्टिंग देखो ही आता है. और जो हाई कमांड से हम ना क्या आड़ रहा था है, हमें वोच करना था. हाँ, ये बात तो मैं बोल रही, जो बीजेपी को मुसलमान पसंद नहीं करता को, ऐसा तो हमारे जनता दल के अंदर शुमार हमारे लीडर छोड़ को चले गए माइनॉरिटी से. मगर क्या है, हाई कमांड का जो आर्डर आता है मैं वो हाई कमांड से करना. जो बीजेपी है, फर्स्ट में क्या बोलना चाहता हूँ हमारे लीडर्स को, बीजेपी खाली अलायंस से है. क्या भी बीजेपी नो पार्टी नहीं है, इम्पॉसिबल पार्टी नहीं, खाली अलायंस कर रही होता. कब तक, इलेक्शन तक अलायंस. इलेक्शन के बाद उनकी पार्टी उनको, हमारी पार्टी हम. ऐसा तो महाराष्ट्र के अंदर वार कांग्रेस पार्टी अलायंस थी, शिवसेना पार्टी थी, बीजेपी पार्टी थी, बाल ठाकरे की पार्टी थी. अलायंस कर लो, हुकूमत करो उन्होंने, तो वो नहीं था. हम नेक्स्ट कॉर्पोरेशन के अंदर बीजेपी सपोर्ट करी जनता दल को, कांग्रेस को सपोर्ट करी. कांग्रेस सपोर्ट करने में तो मेयर हुआ था, अलायंस तो करी थी ना. वो अलायंस नहीं था, खाली अलायंस से क्या है, सपोर्टिंग. दूसरा इसके अंदर क्या भी नहीं है. जो कुमार हमारा जो हाई कमांड GT देवेगौड़ा साहब ही, एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो उन्होंने मशवरा करके हमना भेजती, वो मशवरे के ऊपर हमें क्या करती, जो भी MP खड़ा दे पूरे कर्नाटक के अंदर वार जो जनता दल की सीट हमारी जो जगह खड़ती है, वो जगह हमारे भरपूर पूरी टीम मिल को काम करती है. जैसे कैसी बात है, भाई मैं कुमार अन्ना से परसों बैठ को, मैं भी हमारा मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठ को बात करें कुमार अन्ना को. कुमार अन्ना का हमें क्या बोले जी, JDS का जो जगह है हमारा कैंडिडेट MP का 8 कर्नाटक के अंदर, खाली मैसूर नहीं, पूरे कर्नाटक में 20 पर 8 सीटा ही. 20 पर 8 सीटा के अंदर जितने भी हमारा बीजेपी का तो हमना अलायंस होगा. इसके अंदर दूसरा और क्या भी नहीं है. जो जनता दल के अंदर जो हमारे कैंडिडेट करती है, हमको भरपूर हम काम करने के वास्ते पूरी माइनॉरिटी तैयार है. और माइनॉरिटी नहीं है चलेगी, JDS छोड़ को चलेगी, जोडो छोड़ चलेगी, बीजेपी अलायंस होगी तो आदमियों को कुछ मालूम नहीं है. खाली अलायंस ही है. बीजेपी क्या भी जनता दल क्या भी कंप्लीट खत्म होगा, बीजेपी को झंपो को नहीं है. जनता दल चला था, बीजेपी चला था, खाली अलायंस कर लो को चलाने से इतना चाहिए. और दूसरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है. अब मैसूर डिस्ट्रिक्ट हमारे मैसूर को एक कैंडिडेट जनता दल से दिया, MP खड़ा दल, तो हमें भरपूर उसका काम करती है. मगर क्या है, मुसलमान हमें बीजेपी करने का ये दिमाग में आ गया है.
मगर बीजेपी में नहीं, मुसलमान मैं भी बीजेपी में नहीं हूँ, मैं भी बीजेपी को मानता नहीं, मैं भी बीजेपी में नहीं हूँ, कोई मुसलमान मानता नहीं, हम ना मालूम। आज से क्या कम से कम 70-80 साल से सबको मालूम है बीजेपी नहीं मानते। वो क्या ये खाली अलायंस नहीं सो क्या भी जनता दल झंपो को नहीं है ना उसके अंदर, और चलो भी बीजेपी का कैंडिडेट काम करने का नहीं है। बीजेपी अलायंस कर को है जो हाई कमांड जो बोलते हैं हाई कमांड को मैं काम करना। जो माइनॉरिटी छोड़ को चलेगी, छोड़ चंद जने छोड़ कहीं सो, चंद जन है माइनॉरिटी छोड़ को कहीं हमें मानती हैं, और उनकी बात ऐसा तो कहते की आती, कहते की पार्टी में जाती है। अब कांग्रेस में दुनिया की आदमी लीडर आती है, दुनिया की आदमी चले आती है, मिनिस्टर चले आती है, MLA चले आती है, कारपोरेटर चले आती है, उसे हमें क्या भी लेना देने का नहीं है। अब मैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट का माइनॉरिटी % में चेयरमैन में, अब कल मैं मीटिंग को गया था, और एक क्या है इसके अंदर MP इलेक्शन होते का मन कारपोरेशन इलेक्शन है। अब कल कारपोरेशन की भी चर्चा हुई, मैं एक ही बात बोलिया मीटिंग के अंदर, और मैं क्या बोलिया पूरे MLA XMLA तुम्हारा पूरे डिप्टी मेयर अध्यक्षा चलवेगौड़ा सब पूरे थे। मैं मीटिंग में मैं क्या बात कर रहा था भाई, अब जो MP इलेक्शन के अंदर हुई, MP इलेक्शन के अंदर और जो हमने माइनॉरिटी पूरी काम करी है, हमारे नरसिम्हा क्षेत्र के पूरे के अंदर 20-3 वाड़ा ही 20-3 वाड़ा के 20-3 टिकटा गई बार अब्दुल्ला भी को दिए थे। अब्दुल्ला भी हमने 4 टिकटा दिए थे, कारपोरेशन के 4 टिकटा दिए थे। 4 टिकटा में हमने किसे ने उनको टिकटा दिया। अब कितनी घट में पार्टी छोड़ चले था, मैं उसे पार्टी में हक को बोल भी नहीं सकता, जो भी कोई बोल नहीं सकता। मेरा एक ही क्या था मकसद कल मीटिंग को जाने का, जो कारपोरेशन में अब भी MP इलेक्शन में कौन काम करती उनको टिकटा देना, बाहर के आदमी को एक को भी टिकट देना नहीं। किसका आते हुए रिकमेंड होंगे, चाहे MP होंगे, MLA होंगे, चाहे मिनिस्टर होंगे, कौन भी होंगे। ऑलरेडी मैं कुमार अण्णा को बोल को हूँ, कुमार अण्णा हमने क्या बोलता है, आई तो मन ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಹೋಗಲಿ ಬ್ರದರ್, ಅವ್ರು ಯಾರು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಅಂತೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಟಿಕೆಟು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೇನೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೆ टिकट ಕೊಡಲ್ಲ। कल उन्हें कुमार अण्णा हमने बोल को है नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ हमारे पूरे माइनॉरिटी के मुसलमानों को, ऑल कर्नाटक के मुसलमानों को। इस बार MLA जो इलेक्शन चला था, इस बार मुसलमान कम से कम एक 30% 25% टिकट वोटा देखो नहीं, ये हमारी जनता दल की बात पक्की बात है। कुमार अण्णा भी हमने बोल का है, मगर ये क्या है, एक अलायंस करने का क्या है, ये आदमियों को बहुत जने को मालूम नहीं है। आदमियाँ क्या बोलते हैं तो भाई बीजेपी आ गई, बीजेपी दड़ा बीजेपी कहती, नो इम्पॉसिबल, बीजेपी नहीं, बीजेपी अलायंस। आज भी मैं बोलता हूँ, आज के 20 साल को बोलता हूँ कि तो कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के जोड़ में शिवसेना के मिल को पार्टी बना को CM बना को ही। हमारी पार्टी सेकुलर है, हमारी पार्टी आज से जब देवेगौड़ा जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब से आज तक भी हमारी पार्टी सेकुलर। खाली एक क्या है, एक हमारे कर्नाटक के अंदर खाली एक अलायंस कर को ही। अब देखो मैं JS पाटिल चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर हमारे देवेगौड़ा जी थे, यशम कृष्णा हेगड़े थे वो टेम्पो। जब हमारा सिंबल क्या था, चाक थी सो, ये सिंबल नहीं था जो हमारा महिला का सिंबल है। मैं जब से भी आज तक पार्टी में हूँ, वो ज़माने आता आदमी पार्टी छोड़ा नहीं छोड़ा। आदमी में दिमाग में क्या, माइनॉरिटी के दिमाग के अंदर और बीजेपी करी, बीजेपी आलादा, जनता दल आलादा, जनता दल पार्टी आलादा, बीजेपी पार्टी आलादा। हमारी पार्टी सेकुलर है। आज क्या, आज से 50 साल 70 साल तो हमारी पार्टी सेकुलर, मगर क्या है खाली एक सपोर्टिंग, जो अब MP का ये सपोर्टिंग होते का मन जनता दल चला था, बीजेपी चला था। नहीं, हमें ऐसा नहीं करेंगे, बीजेपी की शाल गिल हमें नहीं डालेंगे। जो हमारे जनता दल का हमारा सिंबल की हमारी शाल है, वही शाल इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हमें क्या है, चलो बीजेपी का कैंडिडेट चलो प्रताप सिंह को दे समझ जाओ, तो हमारी एक टीम है। मिसाल के तौर पर आने वाले दिनों में हमारी एक टीम है। अब जैसा डिस्ट्रिक्ट % बैठ को ही, माइनॉरिटी % ही, ब्लॉक % ही, और हमारा मैसूर जिला अध्यक्ष चलवेगौड़ा साहब ही, हमेशा बैठ कर मीटिंग करती क्या करना इसके बारे में, जो उसके बारे में जैसा कुमार साहब डायरेक्शन देती वो हिसाब से हमें काम करती है। मगर आज भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बीजेपी में मुसलमान कोई नहीं है, जनता दल के अंदर और है। मैं भी जनता दल का चेयरमैन, जनता दल में चूसों में बीजेपी में नहीं हूँ। बीजेपी अलायंस बोलती, बहुत जने को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो बीजेपी को जो कांग्रेस वाले जो भड़का को दे रही, ये क्या है, ये नहीं है। बीजेपी अलायंस बोलती है। अलायंस के अंदर और
MP की टिकट जिसे होती है उसे उन्होंने बीजेपी से जनता दल करेंगे जो जनता दल जो हमारे कैंडिडेट था भरपूर काम करती है। हाँ, बीजेपी के कैंडिडेट को दे तो हमें बैठ कर मशवरा करती है इसमें कैसा करना क्या करना। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखो बैठ कर बात करेंगे इंशाल्लाह। मगर क्या वजह थी कि तो एक शुमार हमारे कारपोरेटर थे कल आई नहीं, तो उनकी वजह में क्या जानना नहीं चाहता। और हमारे ब्लॉक परसेंट हमारे जो चलवेगौड़ा जी मैसूर डिस्ट्रिक्ट के परसेंट है उन्होंने सब फ़ोन करे थे और वो आए नहीं है। अब उसमें हमें उससे क्या भी हम उससे चर्चा कर नहीं सकते, उनकी मर्जी। जैसे अब वो कहते कि वो माइनॉरिटी छोड़ को चले गए हो क्या, वो बारे में भी नहीं। कल वो बारे में मैं कल चर्चा कराया जो कारपोरेशन का टिकट उस पर मैं चर्चा कराया। जो आज जो MP इलेक्शन में जत्ते हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई कहते हैं हमारे महिला संघ के पूरे कहते जत्ते कल टीम थी। मैं क्या बोला फर्स्ट इनका टिकटांग को फर्स्ट जो आज मीटिंग जमी जो MP इलेक्शन का उन्हें फर्स्ट इनको टिकट देना, बाद में दूसरे का जो इनको छोड़ को तो दूसरे को दिए, तो ये ना इंसाफी। कल चलवेगौड़ा साहब को कल बात करने में चलवेगौड़ा साहब क्या बोले, हाँ ये माइनॉरिटी अध्यक्ष जो बोल रही है करेक्ट है। फर्स्ट हमारी टीम बैठ को बात कर को सब फर्स्ट कारपोरेशन टीचर गरीब रहते हैं सौकार रहते कौन देव रहते हमें फिर टिकट देंगे, बाद में दूसरा उसके बाद दूसरे को रेकमेंड करके मुझे टिकट होंगे तो ये नहीं होने का किस्सा है। यह होता है इसने को कल में कंडीशन करा जो पार्टी हमारी पार्टी छोड़ को जाको ही जो उन्होंने कौन भी रंग मैं किसका नाम लेना नहीं चाहता, जो पार्टी हमारी जनता दल छोड़ के जाको ही हमें नेक्स्ट इनको टिकट किसी कीमत से देते नहीं। जो टिकट आने का है कारपोरेशन के या हमारी टीम का 300 जो डिस्ट्रिक्ट परसेंट जो माइनॉरिटी परसेंट ब्लॉक परसेंट हमारे गने 20 फॉर्म हमारे गने आती कुमाराण ऑलरेडी बोल डाली हमना ರೀ ನಿಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಸೇದರಾದ 23 ಸೇದರಾಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ टिकट ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ನು ऑलरेडी बोल को ही टिकट हमारे गाने आती। और कांग्रेस में टिकट नहीं तो हमारे गाने चाहना और गांधी क्या बीजेपी वाले गाने जाकर पूछती अरे इंडिपेंडेंट करना टिकट को हमारे गाने चाहना। जब टिकट को जब आती है तो जब इंसान को मालूम आता है इसकी कदर। आज भी जैसा पिछले मरतबा थी आज भी ऐसी है। देखो हमारी जनता दड़ा के अंदर बहुत कुछ लीडर उबल को चले गए, जैसा ज़मीर अहमद थे, जैसा सिद्धरामैया साहब थे, वैसा बल्लारी के नबी साहब थे। ऐसे क्या है जनता दड़ा से सामने जाओगे मिनिस्टर MLA MLC कहीं सो किसी आदमी को मेयर मना कोई डिप्टी मेयर मना कोई चेयरमैन मना कोई कौन सी पार्टी में आज तक कांग्रेस में बताओ मुझे कौन सी मनी क्या कौन भी मना कोई जनता दल से कुमार राणा के डायरेक्शन से मेयर मना कोई जनता दल से मना कोई और तुम्हारा चेयरमैन मना कोई सब हमारी पार्टी से मनी सो जैसा मजबूती पार्टी आज भी इंशाल्लाह वैसी मजबूत पार्टी। इन क्षेत्र के अंदर हमें जैसा पिछले बर्तावा में थे वैसा तो पूरी हमारी JDS हमारे पूरे कार्यकर्ता जितने भी हमारे लीडर्स जितने कारपोरेटर MLA जितने भी हमारे पूरे हमारी पार्टी के अंदर वगैरह नेक्स्ट कारपोरेशन में आने वाले दिनों के अंदर हमारे कम से कम माइनॉरिटी के अंदर 14 से 15 सीटें हमें ले लेगा इंशाल्लाह आती से 14 से 15 सीटें हमारे माइनॉरिटी के कारपोरेशन के अंदर हमें ले लगाती। जैसा हमारे हिंदू भाई हैं कि जितने भी उनके सब मिला तो इंशाल्लाह कम से कम 40 से 45 सीट हमारे कारपोरेशन से बची थी। और नेक्स्ट ईयर हमारा हाँ पूरी मैसूर सिटी को 40 से 45 सीट हमारे पूरे कारपोरेशन का आती और हमारा नेक्स्ट मेयर बनेगा डिप्टी मेयर बनेगा। मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हूँ। मेरा अहदा ऐसा है कि जितने भी जिला है जितने भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट को जितना भी जिले मिलते हैं हाँ उनके ऊपर काम करने का है, यानी कि JDS से मैसूर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के हैसियत से काम करने का है। इनकार का सबब यह है चंद दिनों पहले कुमार स्वामी जी थोड़े बातें जो मुसलमान को पसंद नहीं आना था वो बात किए हुए हैं। वो उन्होंने क्यों किए हैं क्योंकि जब ये MLA इलेक्शन चला तो पूरे जितने भी मुसलमान के ऊपर उन्होंने भरोसा रख के जितना भी वोटिंग आना जो सोच के थे उतने 100% नहीं आए। तो उनको क्या है अपने दिल से वो बहुत ये है मुसलमानों के बारे में जितना सोचे थे उतना नहीं है करके वो बहुत इसमें है डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कुछ ये बात हमने कुमार स्वामी के सामने रखा है, मगर कुमार स्वामी क्या बोले जितने मैं गैर कौमों के ऊपर भरोसा रखा था उससे ज्यादा मैं मुसलमानों के ऊपर भरोसा रखा था, मगर ये बात जैसा मैं सोचा था वैसा नहीं हुआ। मेरे दिल को कहीं ठेस पहुंची हुई है इस बात में, इसलिए मैं बीजेपी के साथ अलायंस होने के लिए मजबूर हूं। एक और मैं वो क्या बोले मैं अपनी पार्टी को बचाना चाहता हूं। बीजेपी के साथ अलायंस होना क्या मतलब ये नहीं है
कि जस्ट वो बीजेपी बुला रहे हैं, उसके वास्ते ये पार्टी के लिए अलायंस हो रहे होके, इसीलिए वो क्या करें, पार्टी को और स्टैंड करने के लिए बीजेपी के साथ एक बीजेपी जो मुसलमान, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, माइनॉरिटीज जो भी हो, बीजेपी के साथ अलायंस होके नहीं कर रहे हैं। वो मुसलमान को चंद बातें जो पसंद नहीं आई, वो बात के लिए वो थोड़ा कुमारस्वामी के ऊपर थोड़ा दुख में है, बस होता ही। जिस दिन कुमारस्वामी सही ढंग से आएंगे हमारे साथ, आके ये माहौल में फिर आके खड़ेंगे और बुलाएंगे, तो जरूर मुसलमान उनको हेल्प करेंगे, 100% वो करेंगे। क्यों? माइनॉरिटी के लिए जितना कुमारस्वामी जी ने किया है वो दूसरा कोई भी ये नहीं किया ना, नहीं किया, कौन सा लीडर भी नहीं किया है। कांग्रेस से होने दो, बीजेपी से होने दो, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं किया है। मालूम, कांग्रेस में, जेडीएस में जैसा कुमारस्वामी ने 4% जो माइनॉरिटीज के लिए लाया था, कौन लाया? सिद्धरामैया जी जो बोले इलेक्शन होने के बाद ही चंद दिनों में हमें माइनॉरिटीज का फिर क्लियर कर देंगे। कहाँ करें? कुछ भी क्लियर नहीं किए। अगर फिर से कुमारस्वामी आकर यही बस्ती में और आकर वो खड़कर अगर हमारे मुसलमानों के इसमें खड़कर अगर वो बात करें, तो 110% हम फिर उनके लिए काम करेंगे, पूरे मिलकर काम करेंगे। ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡಿರೋದು, ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡಿರೋದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನೆನ್ಸಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ MLC ಮಾಡಿದ್ರು, MLA 1 ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡವಾ? 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಟಿಕೆಟ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬೇಡ? ಏನಂತ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನಂತ ನಿಮ್ಲಿ, ನಾನಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಾವೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಿರೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೈತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಪಕ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಬರೀ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಮ್ ಪಕ್ಷ, JDS ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ಷ. ನಾವು JDS ಹಿಂದೆನೇ ಇರವ, ಯಾವ್ದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಯಾವಾಗ ಗಂಟ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡ ಗಂಟಾನು ನಾವು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಯಾರು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಏನ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಏನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡವ. ಕೈಬಲ ಪಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಗೂಬೆ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಗೂಬೆ ಮಾಡೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ಹೊಡೀರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಹೊಡೀರಿ. ಬಲ ಇದೆ JDS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕುಮಾರಣ್ಣನಿಗೆ, ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಜಯವಾಗ್ಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನು ಜನಗಳಿಗೆ ಇದ್ಕೊಟ್ರು, ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು, ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೋಡ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರೋಡ್ಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಣ್ಣವರು. ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ವಾಲ್ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರನ್ನ ನಂಬೇಡಿ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರು ನಾವು ಶಕ್ತಿ, ಈ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಕರೆಂಟು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 2 ಮೀಟರ್ ಉಳಿದ್ರೆ 4,000 5,000 ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾದಿರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ತುಳಿಯಕ್ ಉಂಟಾಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದೇ ತರ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ದುಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದಾಗ್ತದೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ NR ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿವಸ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ JDS ಪಕ್ಷ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೆಲುವೇಗೌಡರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ
NR ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರಾಮು ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ರಾಮಣ್ಣವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಭದ್ರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಮಾತು. हिंदी में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरा लीडर को नमस्कार। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक ये जनता दल की हमारी मीटिंग बीजेपी की नहीं, हमारे माइनॉरिटी वाला फर्स्ट दिमाग में डाल लो। ये जनता दल की मीटिंग बीजेपी की नहीं, बीजेपी खाली अलायंस और माइनॉरिटी के अंदर और कौन भी माइनॉरिटी छोड़ को आज तक जनता दल छोड़ को गया नहीं। सब क्या बोलते कांग्रेस को चले गए, जनता दल छोड़ डाले, जनता दल पार्टी मुसलमान नहीं की थी। सब झूठ बात। कौन की ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ 400 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ MP ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ BJP ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಜನತಾ ದಳ ಸೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ನಮ್ದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು BJPಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ವಾ? ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ BJP ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಊರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಒಂದೊಂದು ಬುದ್ಧಿ. ಎಲ್ಲರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹಾಯ ಗಂಟನೆ ಜನತಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಪದ್ಧ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲವರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಇದು ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆ ಈ ತರ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾವನೂ ಇರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಡೆಪ್ಟಿಬರ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಮೇಯರ್ಗಳು ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಪಟ್ಟುಗಿದಾರ ಅವರು? ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದಾಕಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಮಾರಣ್ಣ BJPಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಶಿವಸೇನಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾವು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿನಿ ಎರಡು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚಲವಾಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರ ಘಟಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳವ್ರೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಎಲ್ಲಾರು ಈ ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಚೆ ಹೋದ ನಂತರ ಈಗ ಬಂದವರು ಕೊಟ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಬಿಡಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದೀರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 4 ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಭೆ ಸುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ BJPಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೋದು.
ಆದ್ರೆ ಈಗ 2006ರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಬುಲ್ಬಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಜಾತಿ ಜನತಾದಳ ಅಂತ, ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನು ಸೇರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರಿರೋದು. ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಗುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರ್ತು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ನಾವಂತೂ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸದೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗೆದ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದೇ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದಾರ. ಸೋತಿರೋರಾಗ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋರಾಗ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಬರೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬೆಳೆಸಿರೋದಾಗಾದ್ರೆ? ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದೀವಿ. ಇದೇ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾರು MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಗಳು ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಲ್, ಎಲ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಗೆದ್ದು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕು? ಬೇಡ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ತಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಬಾಯ್ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗೋ ಯಾರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಆ ಶಕ್ತಿನ ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆನ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಮ್ ತಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಯಾರೇ ಕುಮಾರಣ್ಣಯ್ಯರವರು ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷನೇ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಷ್ಟು ಇದಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೀಡರ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು 1 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 2 ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ್ದೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಗೆಲ್ಸಿ, ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋದಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಹತ್ರ
ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿಷಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗೋರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಐವಾಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಇದು ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಇದಿದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ತಸ್ಲೀಂ ಅವ್ರು ಮೇಯರ್ ಆದ್ರು, ನಮ್ಮ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಆದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಯರ್ ಆದ್ರು? ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? JDS ನವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ, ಅವರು ಎಲ್ಲ MLA ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬಸ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸೇವೆ ಆ ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ JDS ನವ್ರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತಿರ್ಗಾ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ. ನಮ್ಮವ್ರು ಅದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರು, ನಮ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು MLA ಗಳು ಮೈನಾರಿಟಿ MLA ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಚಾಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಗೋಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಬಂದಿಲ್ಲ? ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ JDS ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದ್ಲು ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಮೇಯರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ JDS ನವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ? ಅದೇ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಮೇಯರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಿಂದ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಷ್ಟ. ಒಂದ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೇಯರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮೇಯರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಅಧಿಕಾರ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಕೊನೆಟಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಗಂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಲ್ಗೆ ಹೊಂಟೋದ್ರು. ಈಗ ಈ ಪಕ್ಷ ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಹಿಂಗ್ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ? ಈಗ ಕಷ್ಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯದು, ನಮ್ ಕುಟುಂಬದು, ಅವ್ರದ್ದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸೋಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಕುಮಾರನ್ಗೆ. ಅದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ JDS ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಾವು ಬರೀ TV ಆಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಸತಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ 28 MP ಬರುತ್ತೆ. 28 MP ನಮ್ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ ಪಕ್ಷ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅತಿ ಶಕ್ತಿ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಡೆ ನಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು MP ನಾವು ಗೆಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ ಶಕ್ತಿ ಬಿಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿರೋದು. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಜಾತ್ಯತೀತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಕುಮಾರನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ. ಅದ್ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಂತೆ, ಹಿಂಗ್ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಗಂಟ ಮೇಲೆ ಕುಂತವನೇ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಚುಸ್ತಾನೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತ ಕಣ. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಯಾರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು, ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪರ ನಾವು ಕುತ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಸಿ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ್ಲೇ ಬಿಗಿ ಆಗೋದು. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಶ್ರಮ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಕರ್ಸು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕರ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಡಿಕೊಂಡು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕುಮಾರನ್ ಕೈ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಕುಮಾರನ ಕೈ ಬಿಗಿ ಆದ್ರೆ